이슬람교 테러리즘에 기독교인이 대응할 수 있는 방안으로 이슬람에 대해 알려주고 신앙을 나누는 법을 가르쳐주는 DVD가 나왔다고 합니다. 반가운 이 소식 잠시 후에 전합니다. 여주 한 시골 마을의 작은 교회에서 바울의 자비량 목회를 이어나가고 있는 국내 은혜교회 이모견 목사를 만나봅니다. 찬송가를 편곡해 젊은이들이 함께 찬양할 수 있도록 만든 어노인팅 찬송가 2집 새 앨범 소식을 비롯한 한 주간의 기독교 문화가 소식을 전합니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 선박사고 하면 마음부터 철렁한 것이 바로 우리들인데요. 명태주업 어선 오룡호 사고 소식에 또 한 번 마음을 졸이고 있습니다. 추운 날씨를 생각한다면 1초 1초가 안타깝기만 한데요. 구조와 사고 수습을 위해 한 마음으로 기도했으면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 12월 3일 수요일입니다. 이슬람교와 그 신자들을 이해하고 이슬람 교도들에게 예수님을 알려주는 내용의 DVD가 만들어졌다고 합니다. 기독교인들이 이슬람교 사람들을 어떻게 해야 할지 영적, 교육적인 방법을 담고 있다고 하는데요. 자세한 내용 지금부터 만나보시겠습니다. Most Muslim immigrants come to North America for educational and economic opportunities. Others come to escape oppression. On a rare occasion, some, like the Tsarnaev brothers, harm the nation that has welcomed them. Wajdi Iskander is a former Muslim from Sudan. Suddenly, when they come here, they change. They change to be fanatic. Government can only do so much to protect us from Islamic fanaticism. So how should we respond beyond praying for our nation? A new Christian DVD teaching series called Truth Unlocked provides spiritual and educational responses. I think it's going to help our nations, our countries, to be well equipped to deal with terrorism and to also deal with the people here that we need to take care of, the Muslim people that God brought here for us to give them the gospel right here. The Truth Unlocked DVD series provides an understanding of Islamic religious beliefs. Tim Clemens is co-producer of Truth Unlocked. This came about with just our kids interacting with other Muslim kids within their school, and I felt very ill-equipped and ignorant towards another culture that had moved in. El Hayat Women's talk show host Amani Mustafa appears on the Truth Unlocked DVD. She is a former Muslim who says Westerners should understand Islamic culture before establishing a relationship with a Muslim. A man and his wife are welcoming a couple into their home, and the man of the house would extend the hand to shake the hand of the wife. Instantly she's offended because she's veiled and she's not supposed to be shaking a man's hand. Right there he broke a rule. So it takes a while for us to correct these things. Terror attacks like the Boston Marathon bombing may cause people to shy away from pursuing a relationship with Muslims. Mustafa says Christians shouldn't fear sharing their faith because Muslims hunger for closeness to God. When a Christian person come and present to me the God that he loves and worships and live with, that is an eye-opener and a heart-opener to many of us. And we see today that when Muslims are offered the freedom to choose Christ, they do by the millions. And Christians don't have to read the Quran before witnessing to Muslims. I think it's a lot more important for them to understand what the Gospels say, how to relate the Gospel to them, to the Muslims. Mustafa says Christians should tell the truth. Ask him about what is that God, who is that God you're worshiping, and tell them the truth. We don't worship the same God, and let me tell you why. A follow-up DVD called Far From Home, A Different West will be available in the near future. Most evangelism tools are created and presented by Western Christians. This one is done by former Muslims who now follow Jesus. The Christian, they explain it in a Christian mindset, but now you have kind of a convert
a believer in Christ from the same background who understand exactly what they're going through because we went through it. One that addresses Muslim misconceptions and questions about Christianity. It's my neighbor, it's my coworker, it's my child's schoolmate. They're individuals who need Christ as much as anybody else, as much as I needed Christ. A revelation replacing acts like this with more of this. Gary Lane, CBN News. 해외 선교지를 연결해서 소식을 듣는 시간인데요. 오늘은 러시아로 가겠습니다. 박광배 선교사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 선교사님 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 앞서 베링해 선박 사고 소식도 말씀을 드렸는데요. 네. 베링해가 어떤 곳인가요? 네, 우리 세계 지도를 우리가 일반적으로 펴놓으면요. 예. 왼쪽이 우리가 이제 러시아 지도고요. 네. 오른쪽이 알래스카 지도로 나옵니다. 예. 러시아 지도와 알래스카가 있는 그 중간 지역을 우리가 베링 해협이라고 말합니다. 네. 네. 그렇군요. 베링해가 네, 어떤 곳인지 좀 설명 좀 해주시겠나요? 베링 해협이 세계 3대 어장 중에 하나입니다. 예. 그렇군요. 그리고 아무래도 이제 북서태평양 쪽에서 이제 불어오는 바람으로 인해서 예. 파도도 높고, 예. 그래서 이제 물고기가 많다고 해서 주로 이제 이번에 그 오령호가 그 이번에 사고를 당한 지역은 그 명태잡이를 하다가 이번에 어려움을 겪었거든요. 예, 예. 그 이번에 이제 점점 이제 지구가 따뜻해지면서 동해에서 잡히던 명태가 북쪽으로 올라가면서 베링 해협 쪽에서 명태잡이를 다들 합니다. 아, 그렇군요. 네, 그렇게 하다가 좀 어려움을 겪었습니다. 예, 굉장히 추운 곳으로 또 알려져 있는데요. 네, 그렇습니다. 예. 춥고 예. 또 베링 해협 쪽에서는 이제 대게라든가 이런 고기들을 잡으면서 예. 이제 어부들에게는 이제 수당도 많고 이제 그 자기들에게 돌아오는 양들이 많으니까 위험을 무릅쓰고 거기 가서 수산업 일들을 합니다. 아, 그렇군요. 네. 사고 선박 소식 들으면서 잘 좀 우리가 구조가 되고 했으면 좋겠다 그런 생각 같습니다. 네. 그런데 우리 선교사님의 사역이 그렇다면 지리적인 영향이 좀 있을 것 같아요. 왜냐하면 북한도 네. 가깝고 그런 곳이기 때문에. 네, 그렇습니다. 어떻습니까? 예. 우리가 있는 지역은 극동 지역이라 북한과도 기차가 연결되어 있는 곳입니다. 예. 또 북한으로 들어가는 비행기에도 예. 블라디보스톡에 있기 때문에 예. 다른 어느 나라보다도 러시아 극동 지역에서는 북한 노동력이 많이 들어와 있습니다. 예. 외화벌이로 들어온 사람들이기 때문에 네. 건설 현장이나 그 다음에 산판에 나무 베는 일에 많은 인부들이 투입되어 있습니다. 예. 그렇군요. 그럼 고려인이라든지 북한과 관련된 선교라든지 북한과 러시아의 관계는 또 어떤지 좀 말씀해 주시겠습니까? 네, 구소련 지역에 고려인들이 없었다면 예. 한국 선교사들이 구소련 지역에서 자리를 잡는데 아마 더 오랜 시간이 걸렸을 겁니다. 예. 하나님은 미리 구소련 전 지역에 고려인들을 살게 하셔서 예. 그 고려인들의 도움을 받아서 지역마다 선교 사역을 시작하게 하셨습니다. 예, 예. 북한에서 들어온 노동자분들도 예. 러시아 말이 서툴기 때문에 예. 고려인들이나 한국 선교사들의 도움을 받아서 건설 현장에 투입되고 돈을 벌어가는 분들이 많습니다. 예, 예, 그렇군요. 네. 그런 관계들 속에서 우리가 관심을 가져야 할 부분들이 많이 보일 것, 선교적으로 많이 보일 것 같은데요. 그렇죠. 우리가 관심을 가져야 할 부분은 예. 이미 개통된 러시아 핫산 지역에서 그 시베리아 석탄을 중국 선박을 통해서 예. 이미 포항 제철로 들어가고 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 얼마 예. 전 러시아 건설회사 모스톱이라는 회사가 네. 북한에 노후된 기찻길을 보수 수리하는 일을 아마 미화 250억 달러 한국 돈으로 계산하면 한 26조 원에 계약을 했습니다. 대단한 거네요. 예, 이 일을 점차적으로 한 20년에 걸쳐서 그 보수 수리를 하겠다는 거거든요. 예. 자금이 없는 북한으로서는 지하 자원을 개발을 해서 예. 건설 비용을 대납하겠다고 했습니다. 아, 그렇군요. 네, 북한에는 지하 자원으로 석탄이나 비철 금속이나 희귀 금속이 엄청난 양이 매장되어 있습니다. 예.
이 자료들을 러시아 학자들이 갖고 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 경금이 없는 북한으로서는 자원 개발과 철도 건설이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 일이죠. 예. 이 철도가 미래에는 동해안으로 연결되어서 한국과 북한, 러시아를 이어서 유럽으로 이어지게 됩니다. 네. 오랫동안 한국도 염원했던 일이 러시아를 통해서 막혔던 북한이 지금 빗장을 열어가고 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 말씀을 드리니까 좀 여러 가지가 이해가 많이 되네요. 네, 러시아와 북한의 관계도 우리가 주목해 봐야 할 것 같고요. 그럼요. 우리에겐 여러모로 중요한 부분이라고 인식되는 러시아의 선교, 우리가 네. 어떻게 함께 기도하면 좋을지 우리 선교사님 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 러시아에서 우리 개신교는 네. 2단으로 명시되어 있습니다. 네. 네, 러시아는 오랫동안 러시아 정교회가 전국적으로 자리를 잡은 나라이기 때문에 네. 러시아 내에서 2단시하는 개신교지만 말씀과 기도와 개인적으로 하나님과의 만남과 신앙의 체험을 경험하신 분들이 개신교로 나오고 있습니다. 예. 그래도 모슬림 지역보다는 러시아 내에서 선교 활동은 자유롭습니다. 예. 러시아 내의 모든 선교사들의 열정만큼 선교도 이루어지기 때문에 무엇보다도 파송된 선교사들이 모든 역량을 발휘하여서 사역을 잘 감당하고 성령으로 충만해지도록 한국교회의 기도를 부탁드립니다. 예, 그렇군요. 우리 선교사님 말씀대로 러시아를 위한 선교 사역이 주님 인도하신 가운데 이루어지기를 바라고 네. 저희도 열심히 기도하도록 하겠습니다. 선교사님 고맙습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 예. 오늘도 러시아 선교사님과 이야기를 나누었지만 해외에 계신 수많은 선교사님들의 귀한 소식을 들을 때마다 마음이 뜨거워지는데요. 시골 교회를 섬기시는 목사님을 뵐 때도 그와 같은 존경심이 있습니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만날 분은 바로 그런 분 중에 한 분인데요. 여주 북내 은혜교회 이목연 목사님, 지금부터 만나보시겠습니다. 경기도 여주시 북내면에 자리 잡은 은혜교회. 이런 것보다 하나님 주신 은혜로 이게 하여튼 우리 예배실이에요. 이게 지금 이 예배실 그런 것 같아요. 제가 22살부터 좀 담임 전도사를 시작했는데 이제 오늘날까지 근 한 50여 년 다 되잖아요. 그때는 내가 하는 줄 알고 열심히 했는데 지금은 그게 아니잖아요. 다 하나님 은혜예요. 하나님께서 하십니다. 이목연 목사가 50여 년 목회의 삶을 통해 고백하는 것은 모든 것이 오직 하나님의 은혜라는 것뿐입니다. 아직 안개도 가시지 않은 이른 새벽. 주보 만들냐? 사람이 있을 없으나 좀 만들 건 만들어야 되니까. 성도라곤 아내와 딸이 전부지만 그래도 매주 정성껏 준비하는 것이 바로 주보입니다. 또 우리로 본을 삼은 것 같이 그대로 행하는 자들을 보이라 이렇게 말합니다. 어떤 분들은 본받기는 한다 하면서도 실체로 옮기질 않아요. 그래서
행동으로 그 삶을 보일 때에 그의 삶은 많은 사람들에게 영향을 줄 수 있다는 것입니다. 가장 어려운 지역의 교회를 개척하게 달랄 때는 자기가 희생할 각오를 하고 들어와야 되고 이 생활 문제도 자기가 해결해야 되는 거죠. 그러니까 이것을 우리는 소위 그 바울의 자비량 목회라고 그러지 않습니까? 그래서 많은 분들이 자비량 하면서도 실상은 자꾸 자비량이 아닌 것을 너무 하는 걸 내가 많이 봐요. 난 그래서 총회에서 언젠가 한번 그 얘기를 한 거죠. 그러면서 여러분이 진짜 자비량이 무엇인지 아시려면 성경 말씀으로 돌아가고, 첫째로 사도 바울이 내가 밤낮으로 수고하였다 그러고 특히 낮에는 낮에대로 밤은 밤에대로 참 전도하면서 했잖아요. 그것이 뭔지 체험해 보려면 그것을 현실에서 이해를 하려면 우리 교회 와봐라. 내가 그랬어요. 뜨거운 심장으로 복음을 전하기 위해 열정을 쏟았던 그러나 처음부터 시골 목회를 시작한 건 아니었습니다. 하나님 앞에 이제 목사 안수 받을 때 남이 하지 않는 데 가서 교회 하나만 개척하겠습니다. 그때는 아무것도 모르고 그냥 겁없이 서원한 거예요. 근데 그 서원을 안 지키니까 집사람이 갑자기 병이 난 거예요. 그래서 병원에 가서 진찰한 결과는 급성암이라는 거예요. 급성으로 자궁암이 걸렸다는 거예요. 그때 30대인데 무섭더라고요. 그래서 수술을 하려고 그러니까 수술이 안 된대요. 벌써 말기래요. 그래서 맨날 교회에다가 요청을 해서 세상 말로 말하면 가부를 해다가 병원비를 갚아야 되는. 그래가지고서 철저히 회개하고 매달렸더니 하루는 아침에 이제 기도를 하는데 새벽 기도 끝나고 기도하는데 오늘 내가 네 아내를 고친다. 분명히 그런 음성이 들리더라고요. 그들이 그날 저 사람이 회복이 된 거예요. 막 갑자기 웃으며 쫓아와서 여보 나 살았어 그래. 지금까지 건강하잖아요. 지금 건강하세요? 지금 예, 다리가 허리가 아파가지고 지금도 허리 아파. 노인병이야 노인병. 허리 아파가 무릎 아파가지고 젊어서 하도 일 많이 해가지고. 그때 이제 그때 깨달은 거예요. 그때 내가 하나님 앞에 소원을 안 지켜서 이렇게 되는구나. 지금까지 살아온 삶을 통해 이모경 목사는 자신과 같은 길을 가는 목회자들에게 꼭 해주고 싶은 말이 있습니다. 그래서 나는 지금 후배 목회자들에게 좀 부탁하고 싶은 건 자꾸 세상적인 생각하지 말고 하나님이 어떻게 할까 이러면서 자꾸 이렇게 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 걱정하지 말라. 예수님이 분명히 얘기했는데 참 현실적으로 그게 안 되니까 어려워하는 목회자들이 너무 많지 않습니까? 한번 자신을 한번 다시 돌아보고 내가 정말 하나님 뜻대로 개척을 하고 있는가 혹은 목회를 하고 있는가 아니면 내 욕심으로 내 생각으로 하나님이 일한다고 하고 있는가를 먼저 한번 생각해보라고 싶어요. 내 생각대로가 아닌 하나님의 뜻대로 언제나 내가 여기 있나이다 고백하는 삶으로 살아가고픈 이모견 목사. 아직도 그 인간적인 욕심인지 몰라도 더 많이 어떻게 좀 복음 전할 수 있는 기회가 주어지면 어떤 방식이든지 더 좀 복음의 일을 하고 싶고 그러려니까 좀 다시 하나님이 육신의 건강을 지금도 회복시켜주고 있으면 좀 더 빨리 시켜주셔서 좀 더 복음 전파를 위해서 어떠한 일이든지 이렇게 좀 더 할 수 있으면 좋은 거죠. 나의 모든 것은 하나님의 은혜라. 나의 삶도 목회도 주인은 오직 주님 한 분이라고 고백하는 이모견 목사. 밤낮으로 일하며 복음을 전했던 바울처럼 이모견 목사는 남은 삶을 통해 자신은 죽고
참 진리이신 주님만이 나타나길 간절히 소망합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분도 언제나 참여하실 수 있습니다. 아래 전화번호와 이메일로 의견도 주시고요. 또 인터넷 검색창에 C채널 쓰시면 C채널 매거진 굿데이 프로그램도 다시 보실 수 있고 영상도 내려받으실 수 있습니다. 저희 방송 시간도 알고 계시죠? 매주 화요일부터 금요일까지 오전 8시, 낮 1시 20분 그리고 밤 9시 10분입니다. 주위 분들에게도 많이 알려주시고 많은 시청 바라겠습니다. 자, 이번에는 교계의 뉴스 전해드리는 순서인데요. 한 교회니 정기총회를 열고 대한예수교 장로회 백석 소속 양병희 목사를 제4대 대표회장으로 선출했습니다. 양 목사는 한국교회가 나가야 할 방향을 제시하겠다며 포부를 밝혔습니다. 보도에 최은원 기자입니다. 한국교회연합의 제4차 정기총회는 총회 대의원 157명이 참석한 가운데 진행됐습니다. 이번 총회에서 한교연은 새로운 대표회장에 양병희 목사를 선출했습니다. 대한예수교장로회 백석 소속인 양 목사는 이번 선거에서 단독 입후보에 총회 대의원의 만장일치 기립박수를 받으며 무난히 대표회장으로 추대됐습니다. 양병희 신임 대표회장은 한교연을 통해 한국교회가 나아가야 할 방향을 제시하고 시대의 등불이 되겠다고 포부를 밝혔습니다. 또한 한교연이라는 이름에 걸맞게 연합을 이뤄나가는 데 최선을 다하겠다고 전했습니다. 기독교에 대항하는 안티들과 또 문화사조와 정치적 위협에도 적극적으로 맞서며 연합된 한 목소리를 내는 한교연을 만들어 가겠습니다. 또한 한교연을 통해 한국교회가 나아갈 방향을 제시하고 교단들의 정책을 이끌어내며 시대의 등불이 되겠습니다. 이날 총회는 한영훈 직접 대표회장이 지난 6월 대법원 판결과 관련해 자진 사퇴하면서 예년보다 한 달 빠른 12월에 꾸려지게 됐습니다. 신임 대표회장 이취임식에서 직전 대표회장 한영훈 목사는 신임 대표회장에게 깃발과 의사봉을 전달했으며 앞으로 새 대표회장이 한국교회 연합을 위해 힘써주길 당부했습니다. 예장백석 장종영 총회장도 흩어진 한국교회를 연합하는 영적 지도자가 되길 바란다고 밝혔습니다. 어지럽고 이렇게 흩어진 것을 한 군데로 모을 수 있는 영적 지도자로 세워주시옵소서. 한편 한교연에는 38개 교단과 11개 단체가 참여하고 있습니다. 총회를 마치며 총대들은 총회 선언문을 채택하고 소통과 화해로 건강한 교회를 세워나갈 것을 다짐했습니다. C채널 뉴스 최연원입니다. 평화통일과 북녘 땅의 복음화를 염원하고 북한 동포와 탈북민을 사랑하는 마음으로 뜻을 같이 하는 샬롬 공동체가 탈북 청년들과 함께 어려운 탈북민을 위한 사랑의 김장 나누기 행사를 마련했습니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 소금물에 절인 배추가 큰 대야에 한가득입니다. 깨끗하게 헹군 배추는 바구니에 계속해서 쌓입니다. 다른 한쪽에서는 김장에 쓰일 커다란 물을 깨끗하게 닦습니다. 본격적인 김장이 시작되자 빨간 김장 양념을 절인 배추 속에 채워 넣는 작업이 분주하게 진행됩니다. 샬롬 공동체 자원봉사자들과 탈북 청년 50여 명이 함께 서로 한마음이 되어 김장에 나섰습니다. 자원봉사자들은 김장에 처음 나선 탈북 청년들을 위해 자상하고 꼼꼼하게 김장 요령을 가르쳐주기도 합니다. 샬롬 공동체는 그동안 도움을 받았던 탈북 청년들에게 나눔의 기회를 주기 위해 사랑의 김장 나누기 행사를 마련했습니다. 탈북자 중에 조금 어려운, 그러니까 탈북자 중에도 미혼모도 있고요, 소년가장 있고요, 독거노인들 있고 그래요. 그래서 그렇게 나누면 어떨까 해서 오늘 이런 샬롬 공동체하고 위드유하고 같이 하는 사랑의 김치 나누기 행사가 진행되게 됐습니다. 김장에 처음 나선 탈북 청년들은 자신들의 손으로 직접 담근 김치가 어렵게 지내는 탈북 동포들에게 전달될 생각에 그저 기쁘기만 합니다.
이제 탈북 북한에서 오신 분들한테 이제 나눠드린다 그러니까 굉장히 좀 좋아요. 예. 왜냐면 이제 이 김장을 이렇게 만들지 못하는 분들이 많거든요. 그래서 저희가 이제 만들어가지고 이제 드리니까 더 이제 좋은 것 같아요. 남과 북이 함께 힘을 모아 담근 김치 500포기는 혼자 사는 탈북민 200여 명에게 직접 전달될 예정입니다. 한편 오는 15일 창립 1주년을 맞는 샬롬 공동체는 앞으로 탈북민들과 남한교회가 함께 통일을 준비하는 다양한 프로그램을 진행한다는 계획입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 추워진 날씨를 열정이 가득한 문학의 소식으로 좀 따뜻하게 해드릴 수 있을 것 같은데요. 박여명 아나운서 나왔습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 오늘은 어떻게 우리 추위를 따뜻하게 할 네. 좋은 소식 가지고 오셨나요? 날씨가 정말 추워졌어요. 예. 좀 패딩을 꼭 입어야 하는 그런 예, 날씨가 예. 됐는데요. 예. 글쎄요, 이 앨범이 아무래도 찬양의 열기를 통해서 우리의 마음이라도 좀 따뜻하게 해줄 수 있는 그런 앨범이 아닐까 싶습니다. 예. 제가 준비한 앨범이요, 어노인팅 찬송가 2집입니다. 예. 혹시 목사님 즐겨 부르시는 찬양이 있으세요? 저는 주 하나님 지으신 모든 세계 네. 찬양하네 네. 하는 것 굉장히 좋습니다. 참 잘 부르실 것 같은데 언제 한번 들어보고 싶습니다. 예, 예. 네, 그 이번에 앨범에 수록된 곡들이요, 이 찬송가를 편곡해서 젊은 예. 세대들과도 함께 찬양할 수 있는 그런 앨범인데요. 이 찬송가가 가진 보편성을 통해서 보다 다양한 세대와 함께 찬양할 수 있는 그런 앨범입니다. 예. 지금부터 제가 소개해드릴게요. 예. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 우리에게 참 익숙한 찬송가 노랫말이죠. 오랜 유산처럼 전해져 온 찬송가 속 믿음의 고백은 수천 년이 지난 지금도 우리의 가슴을 벅차게 하는데요. 바로 이러한 찬송가를 편곡해 엮은 어노인팅 찬송가 2집이 발매됐습니다. 어노인팅 찬송가 1집은 그동안 우리가 했던 찬송가들을 다 모아서 하나의 이렇게 쭉 흐름을 갖는 앨범으로 그렇게 좀 발표를 하면 찬송가만 듣고 싶은 분들이 들을 수 있겠다 싶어서 몇 년 전에 어노인팅 1집, 찬송가 1집을 그렇게 발표했었는데요. 요번에도 그 찬송가에 대한 좀 많이 이렇게 요구도 있고 요청도 있고 해서 하나 기획을 했으면 좋겠다라고 생각을 했는데 몇 곡은 좀 저희가 새로 녹음을 해서 앨범을 꾸미면 좋겠다 이렇게 계획을 해서 올해 5월 달에 한 달 정도를 지방 몇 곳 그리고 서울에서도 같이 이렇게 찬송가 투어라는 이름으로 저희가 찬송가로만 드리는 예배 모임을 가졌었거든요. 하다 보니까 좋고 마음에 드는 곡들이 너무 많아서 이렇게 좀 몇 곡만 모아서 나머지는 기존에 있는 곡들로 하려고 했는데 2곡만 빼놓고 결국은 9곡을 새로 녹음하게 됐어요. 그래서 거의 새로운 앨범을 만들다시피 해서 이번에 2집으로 어노인팅 찬송가 2집으로 발표하게 됐습니다. 어노인팅 찬송가 투어를 통해 녹음된 곡들을 중심으로 발표된 이번 앨범에는 여러 지역의 예배자들과 찬송가로 예배하며 누렸던 기쁨과 감격들이 생생하게 담겨 있는데요. 무엇보다 넓은 연령층을 아우르는 찬송가의 음악적 보편성 덕분에 그 의미가 더 컸다고 합니다. 또 좀 넓은 연령층이 같이 예배할 때에는 너무 젊은 곡들을 선곡을 하면 또 나이 드신 분들이 좀 어렵다고 하고 또 좀 옛날 곡들로 선곡을 하면 또 젊은 층이 좀 아쉽다고 얘기하고 좀 그런 면이 있었다고 생각해요. 그런 질문도 많이 받고. 근데 찬송가가 정말 그 곡 자체로 곡도 뛰어나지만 담긴 그 메시지나 가사가 굉장히 깊이가 있고 동시에 이렇게 많은 전 연령대가 어려서부터 불렀던 노래니까 같이 공유할 수 있다고 생각하면 이 찬송가를 조금 세련되게 젊은 층들도 같이 호흡할 수 있는 좀 음악적인 배경들이 있으면 여러 그 연령대가 함께 노래할 수 있는 예배가 될 수 있지 않을까. 그렇게 교회를 좀 돕기 위한 생각, 그런 게 많았던 것 같아요.
이번 앨범에는 시온의 영광이 빛나는 아침, 예수로 나의 구주 삼고 등의 찬송가와 함께 젊은 세대들은 잘 알지 못하는 복음성가도 실렸다고 하는데요. 세대를 초월해 그 노랫말에 함께 은혜를 받으며 찬양할 수 있는 뜻깊은 모습도 그려졌다고 합니다. 주님의 손을 꼭 잡고 가소서 이런 곡은 정말 오래된 곡인데 그 곡을 불렀을 때 젊은 세대는 거의 알지 못하더라고요. 하지만 이제 곡이 쉬워서 이제 마지막 때에는 이제 다 같이 이렇게 부르곤 했는데 이제 찬송가 앨범이 나온 이후에 피드백을 들어보면 그 곡은 처음 듣는 곡인데 지금 젊은 세대들에게도 예전에 굴곡 있는 그 신앙생활을 해오면서 고백했던 그 곡들이 지금도 참 젊은 세대가 고백해도 지금도 젊은 세대들도 좀 힘든 일도 많고 삶도 치열하기 때문에 같은 공감을 가지고 있다는 그런 생각을 하게 되었어요. 모든 것이 끊임없이 빠르게 변화하는 시대. 시대의 흐름을 따라가는 워십도 필요하겠지만 때로는 오랜 시간 불려온 믿음의 고백들을 다시 부르며 다시 한번 하나님의 사랑을 묵상하는 시간이 더 큰 은혜가 되기도 한다고 어노인팅은 말합니다. 전에 해보지 않았던 묵상이랄까요? 이 노래가 이런 가사를 가지고 있었네? 라는 거를 새롭게 좀 깨달았던 것 같아요. 특별히 시온의 영광이 빛나는 아침이라는 곡은 제가 주일 아침에 많이 부르던 찬송가인데 그냥 주일 아침 예배 때 이렇게 영광스러운 하나님 이렇게 불렀던 그런 그 의미와 또 느낌이었다면 이번에 앨범으로 또 실으면서는 정말 그 영광이 우리의 지금의 어떤 현실과 같이 만나서 그럼에도 불구하고 이 어려운 상황 가운데서도 영광스러운 하나님을 같이 노래해야 되겠다 이런 그런 마음을 다시 결심하는 그런 귀한 고백이 있는 곡이었던 것 같아요. 다양한 시리즈의 앨범을 발매하고 있는 어노인팅. 앞으로도 계속해서 찬송가 앨범을 출시할 계획을 갖고 있다고 하는데요. 무엇보다 어노인팅은 자신들이 노래하고 이야기하는 대로 살아가기 위해 노력하고 있다고 말합니다. 노래하는 것만 옳은 것을 노래하고 우리의 삶은 그냥 그 사역과 좀 다른 모습으로 보여지지 않았으면 좋겠고 정말 우리가 행복하고 하나님 노래하는 것이 우리의 삶의 수준이 낮더라도 동일시되는 것이 우리 자신도 어노인팅 자신도 행복하게 사역하는 것이고 막 그런 공동체가 되어지는 것이 어떻게 보면 지금 우리 교회 공동체에도 동일하게 우리가 너무 좋은 말만 하면서 삶은 좀 분리되는 것보다 부족하고 그렇게 수준 높은 말을 아니더라도 그 삶을 같이 살아가면 좋겠다 그런 원함 지금 갖고 있습니다. 세대를 뛰어넘는 믿음의 고백, 세대가 함께 소통하는 예배가 아름답게 세워지길 기대하고 기도하는 어노인팅 찬송가 2집이었습니다. 세대 간의 갈등이 많은 시대에 어른들은 찬송가를 좋아하고 네. 아이들은 또 CCM을 좋아하고 네. 좋은 브리지가 될 것 같습니다. 네, 맞습니다. 예. 저 같은 경우도 지금까지 찬송가보다는 CCM을 더 좋아하는 경우가 많았는데요. 예. 이번 앨범을 들으면서 이 찬송가가 또 오랜 세월 이어져 온 그런 믿음의 고백들이잖아요. 그렇죠. 참 그런 고백들을 묵상하면서 더 큰 은혜를 받게 됐습니다. 예. 이 어노인팅 찬송가 이 시리즈가 계속돼서 앞으로 더 다양한 세대들이 함께 예배드릴 수 있는 그런 자리가 마련됐으면 좋겠습니다. 예. 이어서 문학의 소식 정리해드릴게요. 매년 해외 우간다 아동들의 자립을 위한 희망 콘서트를 개최하고 있는 엔젤스 헤이븐이 오는 12월 16일 건국대학교 새천년관 대공연장에서 옹기장이와 오케스트라가 함께하는 희망 콘서트를 엽니다. 이번 콘서트는 특별히 국내외 소외 아동을 돕기 위한 기금 마련 콘서트로 열리며 공연 수익금은 베이비박스에 유기되어 천사원에서 보호받고 있는 아이들과 아프리카 우간다 아동들의 장학금으로 사용될 예정입니다. CCM 아티스트 이정하의 2집 원보이스가 5년 만에 발매됐습니다. 그리스도 안에서의 아름다운 연합을 노래하는 이번 앨범에서 그녀는 워십과 CCM의 경계를 뛰어넘는 폭넓은 장르를 소화하고 있는데요. 특별히 앨범을 통해 깨어진 가정과 공동체, 나라가
사랑으로 하나 되길 바라는 마음을 담았다고 합니다. 지휘자 서희태와 소프라노 고준영 부부, 연탄은행이 함께하는 사랑의 바이러스 콘서트가 서울 여의도 KBS 홀에서 열렸습니다. 올해 8번째로 열린 이번 자선음악회는 흰올 애락이라는 주제로 기쁨과 웃음, 슬픔과 환희를 아름다운 선율과 목소리를 통해 풀어나가 관객들의 마음을 사로잡았다고 합니다. 한일장신대학교가 개교 92주년 및 서서평 선교사 추모 80주년을 기념해 무대에 올린 창작 뮤지컬 서서평이 성황리에 막을 내렸습니다. 1912년 일제치하의 조선에서 여성 계몽과 사회복지, 선교를 위해 헌신한 서서평 선교사의 삶을 그린 이 뮤지컬에는 한일장신대학교 음악학부 재학생들이 직접 무대에 나서 재밌고 감동적인 공연이라는 호평을 받았다고 하네요. 네, 한 주간의 문학의 소식 박여명 아나운서와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘 문화산책 코너를 함께하면서 누군가는 찬양으로 주님을 노래하고 누군가는 글로 또는 연극으로 주님을 나타내는 삶이 얼마나 큰 은혜인가 다시 한번 생각하게 됩니다. 날마다 우리의 삶이 이렇게 각자의 자리에서 주님을 증거하기를 소망합니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 여기서 인사드리겠습니다.